योगे तवस्तरं वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रमूतये सखाय इन्द्रमूतये ॐ तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत तस्माद् यजुस्तस्मादजायत ॐ यस्मादृचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकर्षन् सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखम् स्कम्भं तं ब्रूहि कतमस्विदेव सः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमस्विदेव सः ॐ बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं प्रैरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेणा तदेषां निहितं गुहाविः प्रेणा तदेषां निहितं गुहाविः ॐ अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ॐ शान्ति 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 ॐ परमपिता परमात्मा ॐ ॐ रक्षक ॐ सर्वरक्षक ॐ सदा रक्षक सर्वदा रक्षक ॐ सत्यरक्षक नित्यरक्षक सर्वत्र रक्षक ॐ सर्वतः रक्षक ॐ सर्वधा रक्षक सर्वथा रक्षक शाश्वत रक्षक परम रक्षक जगद रक्षक विश्व रक्षक ओम शाश्वत पिता शाश्वत माता सर्व पिता सर्व माता विश्व पिता विश्व माता
जगत पिता जगन्माता जगदांबा जगज्जननी जगतपति विश्वपति चित्तपति वाक्पति चक्षुष्पति दीक्षापति तपस्पति व्रतपति वसोष्पति आपति परापति शुभस्पति सर्वपति ओम ओम शाश्वत भ्राता त्राता दाता विधाता शाश्वत बंधु मित्र सखा परम बंधु परम मित्र परम सखा सर्व बंधु सर्व मित्र विश्वामित्र सर्व सखा विश्व सखा ओम शाश्वत गुरु परम गुरु गुरूणाम गुरु सर्वगुरु शाश्वत आचार्य परमाचार्य सर्वाचार्य सत्य नित्य आचार्य शाश्वत स्वामी सर्वस्वामी शाश्वत राजा राजाधिराजा महाराजा ओम स्वराट स्वयंराट विराट पराट अनंतराट ब्रह्मराट बहुराट महाराट ओम शाश्वत न्यायाधीश अर्यमा ओम सधारा जगदाधारा विश्वाधारा ओम ईश्वरा परमेश्वरा सर्वेश्वरा विश्वेश्वरा जगदीश्वरा ईशा परेशा सर्वेशा विश्वेशा जगदीशा सर्वभूतेशा ओम सर्वांतर्यामिन् सर्वभूतांतरात्मन् परमात्मन् परब्रह्मन् ओम सर्वव्यापका विश्वव्यापका ओम सर्वशक्तिमन् निराकार निर्विकार ओम न्यायकारिन् दयालु अजर अमर अभय अनुपमा ओम नित्य पवित्र परम पवित्र ओम सृष्टिकर्ता धर्ता भर्ता हर्ता संहर्ता प्रलयकर्ता पालनकर्ता निर्माणकर्ता ओम 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 ईश्वरा ओम प्रभो ओम विभो ओम सुभव प्रभव विभव ओम स्वयंभू ओम शंभु ओम परिभू ओम संभू ओम सर्वानुभू ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम भूर्भुवः स्वः प्रिया प्रियाति प्रिया प्रियतमा प्राणात प्राण प्राणाधार प्राणस्य प्राण प्राणपति प्राणेश्वर प्राणाधार प्राणदाता जीवनदाता जीवनेश्वर जीवनपति जन्मदाता ओम ओम सर्व दुख विनाशक सकल क्लेश नाशक संकट मोचक समस्त अविद्या ज्ञान अशांति भय निराश निवारक ओम सत्यचितनंतानंद घन स्वरूप आनंददाता आनंदकरा सुखकरा सुखदायका ओम आत्मदा बलदा ज्ञानदा सर्वदा हर्षदा वर्चोदा आयुर्दा मोक्षदा ओम 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 ఓముకు వందనాలు ఋషులకు మహర్షులకు మునులకు యోగులకు గురువులకు ఆచార్యులకు అధ్యాపకులకు పెద్దలకు మాతాపితలకు శ్రేయోభిలాషులకు మిత్రులకు జడ చేతనాది చరాచర జగత్తుకు స్థావర జంగమాలకు వందనాలు
సర్వేభ్యో నమో నమః. ప్రణవ ప్రణామ. ఆత్మా బంధువులారా, శాశ్వత బంధువులారా, ధర్మ బంధువులారా, బ్రహ్మ బంధువులారా, విశ్వ బంధువులారా, ఆత్మీయ బాంధవులారా, మిత్రులారా, అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా, పూర్ణ పురుషార్థులారా, మోక్షాకాంక్షులారా, ముముక్షువులారా, సుమనార్థులారా, విశ్వాత్మ, అనంతాత్మ, ఆకాశాత్మ, శాశ్వతాత్మ, శాంతాత్మ, బ్రహ్మాత్మ, పరమాత్మ, సర్వాత్మ దర్శన అభిలాషులారా, సాధకులారా, ఈశ్వర ఆరాధకులారా, ఉపాసకులారా, జిజ్ఞాసులారా, యోగి శుభవుడు, సౌభవం వైభవం, దీన్ని మించిన వైభవం లేదు, ఏ భూతి విభూతి లేదు. యోగానందం, యోగానందం కావాలి. యోగ ద్వారా పొందే ఆనందం పరమానందం. పరమానందాన్ని పొందితే దాన్ని మించిన వైభవమే లేదు, దాన్ని మించిన సౌభాగ్యం లేదు. సౌభాగ్యం, వైభవం, సౌభవం, శుభవం. యోగి శుభవుడు. సౌభాగ్యం, నిజంగా సౌభాగ్యం అంటే, వైభవం అంటే యోగిదే. యోగ సాధన ద్వారా సమాధి పొందినప్పుడు మనసులో శాంతి శాంతి, మనసు స్థిరమైపోతుంది. చిత్తం ప్రసన్నం, ప్రసాదం. చిత్తానికి ప్రసాదం కావాలి. చిత్తానికి ప్రసాదం పరమాత్మానందమే. సౌభవం, వైభవం. యోగిని మించిన సౌభాగ్యవంతుడు, ఐశ్వర్యవంతుడు, అసలైన ఐశ్వర్యవంతుడు యోగి మాత్రమే. యోగ సాధన ద్వారా సమాధి స్థితి పొంది పరమాత్మ ఆనందాన్ని అందుకున్నవాడే శుభవుడు యోగి. హే శుభవ, శోభన ఐశ్వర్యయుక్త యోగి, నీవు స్వయం సిద్ధ అనాది స్వరూపం. నీ స్వరూపం స్వయం సిద్ధం, స్వయంభువు నీవు. నీ వైభవానికి, సౌభవానికి, సౌభాగ్యానికి, ఐశ్వర్యానికి అసలు మూలం నీవు. అనాది స్వరూపం, అనంతం, అంతము లేని స్వరూపం నీది. నీవు తెలుసుకున్నప్పుడు పరమాత్మ యొక్క ఉపదేశం. హే యోగి, హే శుభవ, శోభన ఐశ్వర్యయుక్త యోగి, శుభమైనటువంటి ఐశ్వర్యాలతో కూడినటువంటి యోగి, నీవు స్వయంకృతుడివి. నీకు అత్యంత సాధకమైనటువంటి అన్ని రకరకాల భౌతిక సుఖాన్ని అందించడానికి కొన్ని సాధనాలు ఇచ్చినాను. ఆ సుఖ సాధక ఇంద్రియాలను నీకు ఇచ్చినాను. వాటితో కార్యసిద్ధి చేసుకోవాలి సరైన విధానములో. భౌతిక లౌకిక సుఖాలు పొందేటప్పుడు కూడా అప్పుడు కూడా నీ అదుపులో ఉండాలి. ఎందుకంటే నీవు స్వయంకృతుడివి. నీదంతా స్వయంకృతమే. స్వయంకృత అపరాధం, స్వయంకృత పుణ్యం కూడా, స్వయంకృత పాపం కూడా. ఏది చేసుకున్నా, ఏ స్థితికైనా నీ స్వయంకృతమే. నీవే స్వయంకృతుడివి, స్వయంకర్తవు నీవే. శుద్ధమైనటువంటి ప్రశస్తమైనటువంటి గుణాలను, ప్రశంసమైన పదార్థాలను నీకు అందించినాను. వాటిని తెలుసుకో.
యోగ ప్రకాశంలో, యోగం అనే వెలుగులో సరైన వ్యవహారాలు చేసి వీటిని స్వీకరించు. ఈ భూమి మీద ఉన్న పదార్థాల గురించి, అనంత ఆకాశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని గ్రహాల గురించి జ్ఞాన విజ్ఞానాన్ని అందించడానికి వేద విద్య నీకు అందిస్తున్నాను, స్వాహనిస్తున్నాను. స్వాహ స్వాహ అనే దేవిని, వేదవాణిని నీకు అందిస్తున్నాను. ఆ యోగ ప్రకాశం కొరకు, ఉత్కృష్టమైన జీవనం కొరకు, బలం కొరకు నేను నిన్ను ఎంపిక చేసుకున్నాను. నువ్వు ఎన్ని రకాల ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పటికీ కూడా నన్ను తెలుసుకోవడమే ముఖ్యం. నన్ను ఒప్పించడమే, నన్ను మెప్పించడమే ముఖ్యం. నా అయమాత్మం ప్రవచనేన లభ్యో న మేధయ న బహునా శ్రుతేన యమేవ ఏష ప్రణితే తమేవ. నువ్వు ఎన్ని రకాల ప్రయత్నం చేసినా చివరికి నన్ను మెప్పించాలి, ప్రపంచాన్ని కాదు, వారిని వీరిని కాదు. హే శుభవ, హే యోగి, యోగ జిజ్ఞాసు కొరకు ఉపదేశం, పరమాత్మ ద్వారా ఉపదేశం ఇది. పునః ఈశ్వరో యోగ జిజ్ఞాసుం ప్రతి ఆహ. యోగ జిజ్ఞాసు కొరకు, యోగ జిజ్ఞాసు పట్ల ఉపదేశం ఇది. యోగ జిజ్ఞాసుం ప్రతి పునః ఈశ్వర ఆహ. ఈశ్వరుని యొక్క ఉపదేశం ఇది. ఈశ్వరుడు ఉపదేశిస్తున్నాడు. నీవే శుభవుడివి, నీదే వైభవం, సౌభవం, శుభవం. ఎందుకంటే నీవు శుభవుడివి. అత్యంత పరమ ఐశ్వర్యం నాలో ఉంది. ఆ ఐశ్వర్యం యొక్క రుచిని అందుకోవడానికి దేనికి అర్హత ఉండదు. ఏ ఇంద్రియం ద్వారా, ఏ మనసు ద్వారా ఆ ఐశ్వర్యాన్ని, ఆ ఆనందాన్ని, ఆనంద అనుభూతిని పొందడానికి దేనికి ఆ సామర్థ్యం లేదు. నేరుగా నీకు తప్ప, యోగికి తప్ప. ఈ మంత్రం యజుర్వేదంలో 7వ అధ్యాయ, యజుర్వేద భాష 7వ అధ్యాయ, అందులో 6వ మంత్రం. యజుర్వేదం 7వ అధ్యాయం, మంత్రం 6. ఈ మంత్రం ఇంతకుముందే ఇదే అధ్యాయంలో 3వ మంత్రంలో చెప్పడం జరిగింది. 3వ మంత్రం స్వాంకృత్వోసి విశ్వేభ్య ఇంద్రియేభ్యో దివ్యేభ్య పార్థివేభ్యో మనస్తు త్వాష్టు స్వాహ. తర్వాత త్వా శుభవా సూర్యాయ దేవేభ్యస్త్వా మరీచిపేభ్య ఉదానాయ త్వా మరీచిపేభ్య. అందులో 3వ మంత్రంలో దేవాంశో యస్మై త్వేడే అని కొన్ని శబ్దాలు ఉన్నాయి. కొంత 3వ మంత్రంలో ఉన్నటువంటి అదే మంత్రం చివరికి ఉదానాయ త్వా అనే శబ్దం. అదే మంత్రం, అవే శబ్దాలు ఉన్నాయి. కానీ అక్కడ దేవత, విద్వాంసో దేవత, ఋషి గౌతమ ఋషియే. 3వ మంత్రంలో విద్వాంసో దేవత, ఛందస్సు విరాట్ బ్రాహ్మి జగతి ఛందస్సు, స్వరం నిషాద స్వరం. అయితే ఈ మంత్రంలో, ఈ 6వ మంత్రంలో ఋషి గౌతమ ఋషియే, దేవత మాత్రం మారింది, యోగి దేవత. ఛందస్సు భురిక్ త్రిష్టుప్ ఛందస్సు, స్వరం దైవత స్వరం. ఉపదేశం పునః ఈశ్వరో యోగ జిజ్ఞాసం ప్రతి ఆహ. మళ్ళీ ఈశ్వరుడు యోగ జిజ్ఞాసుకు ప్రతి అంటే పట్ల, యోగ జిజ్ఞాసు పట్ల చెప్పడం జరుగుతుంది, ఉపదేశం ఇవ్వడం జరుగుతుంది అని మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు ఈ మంత్రంలో ఈ ఉపదేశం ఉన్నట్టుగా చెప్పడం జరిగింది. ఈ మంత్రం ఉన్నటువంటి శబ్దాలు పదచ్ఛేదం తర్వాత సంధి విచ్ఛేదం తర్వాత పదాలు, పదపాఠం. ఇది కూడా మహర్షి ద్వారానే చేయడం జరిగింది. పదపాఠం స్వాంకృత ఇతి స్వాం కృతః అసి విశ్వేభ్యః ఇంద్రియేభ్యః దివ్యేభ్యః పార్థివేభ్యః మనః త్వా అష్ట స్వాహ త్వా శుభవేతి సుభవ సూర్యాయ దేవేభ్యః త్వా మరీచిపేభ్యః ఇతి మరీచిపేభ్యః ఉదానాయ ఇతి ఉదానాయేత్యుత్ ఉత్
ఆనయ, ఉత్ ఆనయ, త్వా. ఇవి శబ్దాలు. ఇప్పుడు మంత్రోచ్చారణ. ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. ఓం స్వాంకృతోసి విశ్వేభ్య ఇంద్రియేభ్యో దివ్యేభ్యః పార్థివేభ్యో మనస్త్వాష్టు స్వాహా త్వాసుభవ సూర్యాయ దేవేభ్యస్త్వామరీచిపేభ్య ఉదానాయ త్వా. ఓం నమస్తే గురుజీ. ఓం శుభం. సాంకృతోసి, సాంకృత స్వయం సిద్ధ అనాది స్వరూపం పరమాత్మనే సంబోధిస్తున్నాడు. హే యోగి, నీవు స్వయం సిద్ధ అనాది స్వరూపుడివి అని సంబోధిస్తూ, శుభవుడివి అని సంబోధిస్తూ, ఈ మంత్రంలో ఉన్నటువంటి శబ్దాలకు ప్రతి శబ్దానికి అర్థం, పదార్థం పేరుతో మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు చెప్పిన అర్థం ఇది. ఒక్కొక్క శబ్దానికి సాంకృత స్వయం సిద్ధో అనాది స్వరూప, అసి నీవు ఉన్నావు, విశ్వేభ్య అఖిలేభ్య, విశ్వేభ్య అంటే అఖిలేభ్య, అఖిలమైనటువంటి వాటి కొరకు, ఇంద్రియేభ్య కార్యసాధక తమేభ్య, కార్యసాధన కార్యాన్ని సాధించడానికి కావలసినటువంటి ఏమిటి కార్యసాధనాలు, ఇంద్రియాలు. అందులో సాధకతమ ఇంద్రియాలు కార్యాన్ని అత్యంతంగా సాధించడానికి ఉపయోగపడే సాధనాలు, అత్యంత సాధక ఇంద్రియాలతో. ఇక్కడ ఇంద్రియాల నుండి అని అర్థం కూడా వస్తుంది. ఇంద్రియేభ్య పంచమి భక్తి. దివ్యేభ్య నిర్మలేభ్య, దివ్య అంటే నిర్మలమైనటువంటి, శుద్ధమైనటువంటి. పార్థివేభ్య పృథివ్యాం విదితేభ్య, ఈ పృథివీలో ఉన్నటువంటి కనిపించేవన్నీ కూడా ఏవైతే ఉన్నాయో పార్థివ పదార్థాలన్నీ కూడా పృథ్వీ మీద ప్రసిద్ధంగా ఉన్నటువంటి పదార్థాల కొరకు ఇక్కడ చతుర్థ విభక్తి. మనః యోగ మననం, ఇక్కడ మన అంటే యోగ మననం అన్నారు. మనస్సు అంటే యోగ సమాధియుక్తమైనటువంటి మనస్సు, సమాధితో కూడిన మనస్సు అన్నమాట. మన జ్ఞానే ధాతువు. కానీ యోగ మననం అంటే యోగ పద్ధతిలో మననం చేయడానికి ఉపయోగపడే సాధనం మనస్సు. మన అంటే అవబోధన, సరైనటువంటి బోధ, జ్ఞానం అని అర్థం కూడా. మన జ్ఞానే. త్వాం నిన్ను, నీవెవరివి? యోగమభీప్సం, యోగను కోరేవాడు, యోగాభిలాషివి. యోగం అభీప్సుం, నిన్ను అంటే నీవు యోగాన్ని అభిలషిస్తావు, యోగాన్ని కోరుకుంటావు, నువ్వు యోగాభిలాషివి. యోగం అభీప్సుం అనేటువంటి నిన్ను అష్టు ప్రాప్నోతు. ఇక్కడ అష్టు అంటే మనం అస్తు అనుకోవచ్చు, గుర్తుంచుకోవడానికి. అష్టు అక్కడ మనస్త్వాష్టు, అష్టు అష్టు అంటే అస్తు, అవుగాక. పదపాఠంలో అక్కడ అష్టాన్ని ముద్రణ దోషం, అక్కడ అష్టు ఉండాలి. పదపాఠంలో త్వా తర్వాత అష్టు, మనస్త్వాష్టు స్వాహ. అస్తు అంటే అష్టు అంటే ప్రాప్నోతు, పొందాలి, పొందుము. స్వాహ సత్యవచన రూప క్రియ. స్వాహ అంటే ఇక్కడ క్రియ తీసుకున్నారు, సత్యవచన రూపమైనటువంటి కర్మ, క్రియలు, పనులు. త్వా అంటే నిన్ను. శుభవ సుష్టు ఐశ్వర్య, నీవు సుష్టు అంటే సరైనటువంటి మంచి ఐశ్వర్యం కలవాడి. శుభవ సుష్ట ఐశ్వర్య. సూర్యాయ సూర్యస్య ఇవ యోగ ప్రకాశయ, సూర్యునిలాగా యోగ ప్రకాశం కొరకు. సూర్యాయ సూర్యుని కొరకు అంటే సూర్యునిలాగా యోగ ప్రకాశం కొరకు. సూర్యుల తేజస్సు అత్యంత తేజస్సు ఉంటుంది, బయట దీపాల కంటే, చంద్రుని కంటే. అలా యోగ ప్రకాశం కొరకు, యోగ ప్రకాశం కూడా సూర్యునిలాగా వర్ణించడం జరిగింది శాస్త్రాల్లో. యోగ సిద్ధిస్తే సూర్యుని వెలుగులో ఏ విధంగా మనం స్పష్టంగా
పదార్థాలను వస్తువులను చూస్తాం. ఆ విధంగా యోగ ప్రకాశంతో కూడా లోపల అంతర్ముఖమై అన్నీ చూస్తాం, దర్శిస్తాం అంత స్పష్టంగా అని అర్థం. యోగ ప్రకాశయ, ఆ యోగ ప్రకాశం కొరకు దేవేభ్య ప్రశస్త గుణ పదార్థేభ్య, ప్రశస్త అంటే గుణ పదార్థాల కొరకు, ప్రశస్త గుణాలు ఉన్నటువంటి పదార్థాల కొరకు. దేవేభ్య త్వా నిన్ను, త్వాం మరీచిపేభ్య రశ్మిభ్య, రశ్మి కొరకు అంటే మరీచిప ఇది రశ్మినామసు పఠితం. నిఘంటులో ఈ మరీచిప అంటే రశ్ములు, సూర్యకిరణాలు, ఏ కిరణాలు అయినా కావచ్చు. అలాగే యోగాభ్యాసం ద్వారా కలిగే కిరణాలు కూడా ఉంటాయి, యోగ ప్రకాశ కిరణాలు. ఉదానాయ, ఉత్ ఆనాయ అన్నారు ఇక్కడ పదపాఠంలో. ఉత్ ఆనాయ అంటే ఉత్కృష్టాయ జీవన బల సాధనాయ ఏవ, ఉత్కృష్టమైనటువంటి బల జీవన సాధనాల కొరకు. త్వా నిన్ను, ఇక్కడ నిన్ను అని నీకు అన్నీ ఇస్తున్నాను, వీటి ద్వారా యోగ సాధన చేసి ఆనందాన్ని అనుభవించాలి, నన్ను మెప్పించాలి అని అర్థం. నన్ను మెప్పించినప్పుడు ఇదంతా ఆత్మశుద్ధి అయినప్పుడే, ఆత్మబలం పెరిగినప్పుడే అసలైనటువంటి ఆనందాన్ని పొందగలుగుతావు. ఆత్మబలం లేకుండా, ఆత్మశుద్ధి కాకుండా పొందలేవు. అత్యంత సుఖాన్ని, పరమాసుఖాన్ని, పరమానందాన్ని, మోక్షానందాన్ని పొందాలంటే ఈ క్రమం పాటించాలి. ఏ క్రమం? ఆ క్రమం ఏమిటో మహర్షి భావార్థంలో చెప్పడం జరిగింది. యావన్ మనుష్య శ్రేష్టాచారి నా భవతి, ఎంతవరకు మనుషుడు అంటే యోగ సాధకుడు, యోగి కాగలగా, యోగ అభ్యాసం చేయాలనుకున్నవాడు, యోగి అవ్వాలనుకున్నవాడు శ్రేష్టాచారి నా భవతి, యావత్ ఎంతవరకు అయితే, ఎంతవరకు శ్రేష్టాచారం చేయడో, సరైన ఆచరణ ధర్మాచరణ చేయడో అంతవరకు అన్నమాట. తావత్ ఈశ్వరోపి తం నా స్వీకరోతి, ఈశ్వరుడు కూడా ఈశ్వరోపి తావత్ అంతవరకు అంటే ఎంతవరకైతే యోగాభ్యాసం ద్వారా శ్రేష్టమైన ఆచరణ చేయడో, వేదంలో చెప్పినట్టు పరమాత్మ ఆదేశించినట్టు ఆచరించడో, తావత్ అంతవరకు ఈశ్వరోపి ఈశ్వరుడు కూడా తం నా స్వీకరోతి, తమ్ అటువంటి సాధకుని లేదా యోగిని, అంటే యోగిని అనకూడదు, అటువంటి వ్యక్తిని, యోగి అయితే ఇక స్వీకరిస్తాడు, యోగి కాకపోతే స్వీకరించడు. మన మోక్షం పొందాలంటే యోగి అవ్వాల్సిందే, పరమాత్మను మెప్పించాల్సిందే, ఒప్పించాల్సిందే. అంతవరకు పరమాత్మ కూడా ఒప్పుకోడు. నా అయమాత్మ ప్రవచనేన న లభ్య, అయమాత్మ ప్రవచనేన న లభ్య. అయమాత్మ అంటే ఈ ఆత్మ, పరమాత్మ ప్రవచనం ద్వారా, లేదా ఈ ఆత్మ అంటే తన స్వరూపం, తన ఆత్మస్వరూపం ఏతుందో అది కూడా లభించదు. అయమాత్మ నా ప్రవచనం లభ్య, ప్రవచనం ద్వారా లభించదు. నా మేధస్సు ద్వారా కూడా, నా బహునాశ్రుతిని బాగా విన్నాను, చెప్పినాను, ఉపదేశాలు ఇచ్చినాను, ఎన్నెన్నో చూసినా చేసినాను, ఎంతో అధ్యయనం చేసినాను, ఎంతో కంఠస్థం చేసుకున్నాను అంటే కూడా పరమాత్మ దర్శనం కాదు. ఏమేవ ఏషవృణితే, పరమాత్మ వరించినప్పుడే, పరమాత్మ ఎంపిక చేసుకున్నప్పుడే, పరమాత్మను మనం ఎంపిక చేసుకుని పరమాత్మను మెప్పించినప్పుడే, ఒప్పించినప్పుడే, పరమాత్మ అంగీకరించినప్పుడే, అప్పుడే పరమాత్మ దర్శనం అవుతుంది. అటువంటి అర్థంతో ఈ భావార్థం ఉంది. యవన్ మనుష్య శ్రేష్టాచారి నా భవతి, ఎంతవరకైతే మనుషుడు శ్రేష్టాచారి కాడో, తావదంతవరకు ఈశ్వరోపి ఈశ్వరుడు కూడా తం అతన్ని నా స్వీకరోతి స్వీకరించడు. యావత్ అయం నా స్వీకరోతి, ఎంతవరకు పరమాత్మ స్వీకరించడో, తావత్ తస్య ఆత్మబలం పూర్ణం నా భవతి, పరమాత్మ స్వీకరించినప్పుడే పరమాత్మ యొక్క అనుగ్రహం ద్వారా, పరమాత్మ యొక్క ఆ ఎంపిక ద్వారా ఆత్మబలం పెరుగుతుంది. అదే విషయం చెప్తున్నారు. యావద్ అయం నా స్వీకరోతి, అయం అంటే పరమాత్మ, ఎంతవరకు పరమాత్మ ఈ వ్యక్తిని స్వీకరించడో, నా స్వీకరోతి తావత్ అంతవరకు తస్య ఆత్మబలం పూర్ణం నా భవతి, ఆత్మబలం ఎంతో కొంత వస్తుంది, కానీ పూర్ణం నా భవతి, ఆత్మబలం పూర్ణం కాదు, పూర్ణ ఆత్మబలం లభించదు. ఆత్మబలం, ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది, కానీ పూర్తి కావాలి. ఆత్మబలం పూర్ణం నా భవతి, యావద్ ఇదం నా జాయతే, ఎంతవరకు ఇది జరగదో, ఇది కలగదు, ఈ ఆత్మబలం కలగదు, ఆత్మోన్నతి కలగదు. తావత్ నా అత్యంతం సుఖం భవతి, అత్యంత సుఖం, అత్యంత సుఖం నా భవతి, పొందలేము, కలగదు.
జరగదు. అత్యంత సుఖం అంటే పరమానందం, పరమసుఖం. అది కలగాలంటే ఇది క్రమం. శ్రేష్టాచారి కావాలి, శుభవుడు కావాలి. ఇది అసలైనటువంటి ఐశ్వర్యం, శుభమైనటువంటి ఐశ్వర్యం. శుభవుడు, సౌభాగ్యం అంటాం. ఇది వైభవం, అసలు వైభవం. ఇది అసలు వైభవమే సౌభవం, శుభవం. శుభవుడు అయినప్పుడు సౌభవం, వైభవం కలుగుతుంది. అవి మనకు యోగ సాధనలో ఎన్నో విభూతులు కూడా వస్తాయి. విభూతి అంటే కూడా ఐశ్వర్యమే, రకరకాల ఐశ్వర్యాలు. ఐశ్వర్యం అంటే ధనం మాత్రమే కాదు, అందులో ఎన్నో నైపుణ్యాలు తెలుస్తాయి, ఎంతో విద్య వస్తుంది, ఎన్నో సమస్యలకు, ఎన్నో సందేహాలకు సమాధానం లభిస్తుంది. అది అసలైన ఐశ్వర్యం, సుష్టు ఐశ్వర్యం, శుభమైన ఐశ్వర్యం. అటువంటి ఐశ్వర్యాలు ఉన్నవాడు అసలు ఐశ్వర్యవంతుడు, యోగియే. శుభవుడు, సౌభవుడు, సౌభవం, వైభవం. స్వాంకృతం, ఎందుకంటే ఇది అర్థం కావాలి. నేను స్వయంకృతం, స్వయం సిద్ధ, అనాది స్వరూపం నాది. నేను అనంత స్వరూపం, నేను అనంతం, అనాది అనంతం. నేను స్వయంభువును, పరమాత్మలాగే. నేను స్వయంభువును, మూల ప్రకృతిలాగే. మూల ప్రకృతి స్వయంభవమే, అది కూడా స్వయంభువు. పరమాత్మ స్వయంభువు, నేను స్వయంభూ. స్వాంకృత, పరమాత్మ అన్ని ఇచ్చినాడు, స్పష్టం చేస్తున్నాడు. హే యోగ జిజ్ఞాసు, నీవు ఇవన్నీ తెలుసుకో, ఇంద్రియాలను అర్థం చేసుకో. యోగమును అభిలషించుము. త్వామి యోగం అభీప్సుం అష్టు ప్రాప్నోతు. సత్యవచన రూపక్రియ ద్వారా. అంటే సత్యవచన రూపక్రియ ఏంటి? వేదంలో చెప్పిందే సత్యం, అదే ధర్మం. ఆ క్రియలు చేయండి, ఆ ధర్మాచరణ చేయండి, వైదిక ధర్మాచరణ. దేని కొరకు? యోగ ప్రకాశం కొరకు. యోగం ప్రకాశించాలి, మన ఆవరణలన్నీ పోవాలి. ప్రకాశావరణం, మన ప్రకాశానికి ఆవరణ ఉంటుంది. ఆ తెరలు, ఆ పొరలు తెరుచుకోవాలి. ఆ తెరలు, పొరలు లేకుండా చూసుకోవాలి. అజ్ఞానం అనే అంధకార పొరలు, అజ్ఞానం అనే అంధకార తెరలు. ప్రకాశావరణం, తతక్షీయతే ప్రకాశావరణం. పరమాత్మ ప్రకాశిస్తాడు. పరమాత్మ ప్రకాశతే. యోగ దర్శనంలో మహర్షి యొక్క శ్లోకంలో వస్తుంది, పరమాత్మ ప్రకాశ. యోగ సాధన, స్వాధ్యాయం. స్వాధ్యాయం ద్వారా యోగాన్ని పొందాలి, యోగం ద్వారా స్వాధ్యాయం చేస్తుండాలి. స్వీయ అధ్యయనం, సొంత అధ్యయనం, ఆత్మ పరిశీలన. స్వ అధ్యయనం, నన్ను నేను చూసుకోవాలి, నన్ను నేను పరీక్షించుకోవాలి, నన్ను నేను అధ్యయనం చేసుకోవాలి. స్వాధ్యాయం, స్వీయ అధ్యయనం చేసుకుంటూ, యోగాభ్యాసం చేసుకుంటూ. యోగాత్, అప్పుడు పరమాత్మ ప్రకాశతే, పరమాత్మ ప్రకాశిస్తాడు, కనిపిస్తాడు, దర్శనం అవుతుంది. ఎప్పుడు? యమేవయ్యేశ్వరునితే, పరమాత్మను ఒప్పించినప్పుడే, ఆత్మశుద్ధి చేసుకున్నప్పుడే అత్యంత ఆత్మబలం పెరుగుతుంది. ఆత్మబలం పూర్ణం కాగనంత వరకు మనకు పరమాత్మ ఆనందం లభించదు. ఇది విధానం, ఇది క్రమం. శుభబలం కావాలి, అప్పుడే మన సౌభాగ్యం. ఇది కాకపోతే దౌర్భాగ్యమే, అప్పుడు దుర్భవం అవుతుంది. శుభబలం కాదు, దుర్భవులం అవుతాం. దుర్భవులం. పరమాత్మ ఆశీర్వాదం. హే శుభవ, హే స్వాంకృత, అన్నీ నీకు సిద్ధంగా ఉంచినాను, అన్నిటిని వాడుకో. విశ్వేభ్య, అఖిలేభ్య, ఇంద్రియేభ్య, దివ్యేభ్య, నిర్మలేభ్య, పార్థివేభ్య, పృథివ్యాం విదితేభ్య మనః. అన్నీ ఉన్నాయి, నీకు అన్నీ లభించుగాక. అష్టు ప్రాప్నోతు, పొందుము. కానీ సత్యవచన రూపక్రియల ద్వారా. స్వాహ. ఈ మంత్రం ఉన్నటువంటి భావార్థాన్ని అర్థం చేసుకొని, ఉపదేశాన్ని అర్థం చేసుకుంటే, సరిగ్గా ఆచరిస్తే, ఆత్మార్పణ చేసుకొని పరమాత్మను దర్శించే ప్రయత్నం చేద్దాం.
దాని కొరకే ఈ మానవ జన్మ. అప్పుడే సఫలం, సార్థకం. తరించడానికి మంచి ఉపాయం ఇదే, మరొక ఉపాయం లేదు. అందుకే యోగిని మించిన వారు ఎవరు లేరు. కస్మాత్ భయం యోగిన. యోగికి భయం ఉండదు. అసలు ఐశ్వర్యవంతుడు, అసలు ధనవంతుడు, కుబేరుడు యోగి మాత్రమే. మనసి చ పరితుష్టి కోర్థవాన్ కో దరిద్ర. మనస్సు పరితుష్టిగా ఉంటే, ఆత్మ సంతృప్తి లభిస్తే దాన్ని మించిన ఐశ్వర్యం ఏముంటుంది? పరమాత్మ దర్శనం అయినప్పుడు ఇంకేం కావాలి? పరమాత్మ మన పిత, మన మాత, మన భ్రాత, త్రాత, రక్షకుడు, గురువు, ఆచార్యుడు అన్ని పరమాత్మ అయినప్పుడు, అది తెలుసుకున్నప్పుడు, నీవు రాజు కొడుకువి, చక్రవర్తి సంతానం అని అర్థమైనప్పుడు దాన్ని మించిన ఆనందం ఇంకేముంటుంది? తప్పిపోయినాం, అమ్మ నుండి నాన్న నుండి తప్పిపోయినాం, ఎక్కడో వెళ్ళిపోయినాం, ఎక్కడో పెరిగినాం. ఇప్పుడు తెలిసింది మీ తల్లిదండ్రులు గొప్పవారు, రాజులు, చక్రవర్తులు అని అర్థమైనప్పుడు, ఈ ప్రపంచానికి విశ్వపతి, విశ్వరాట్, విరాట్ మీ నాన్న, మీ అమ్మ అని అర్థమైనప్పుడు, ఆ స్థితి మన స్థితి, ఆత్మస్థితి. ఆత్మలన్నీ పరమాత్మ సంతానమే. పరమాత్మే మన పరమపిత, మాత, భ్రాత, దాత, విధాత, బంధు, సఖ, మిత్ర, స్వామి, రాజు, అన్ని గురువు, ఆచార్యుడు, సర్వం. న్యాయాధీశుడు, అరియముడు. అరి శత్రువును దూరం చేసేవాడు. అరియముడు న్యాయాధీశుడు పరమాత్మయే. న్యాయకారి పరమాత్మయే. సుఖమే సుఖం, ఏ భయం లేదు, ఇప్పుడు ఏ కొరత లేదు. అందుకే ఐశ్వర్యవంతులం, శుభబలం, సౌభాగ్యమే సౌభాగ్యం. ఇది ఈ మంత్రం యొక్క అసలు విషయం. ఇది నేరుగా పరమాత్మ యోగ జిజ్ఞాసుకు ఉపదేశం. ఇది సాంకృతోసి విశ్వేభ్య ఇంద్రియేభ్యో దివ్యేభ్య పార్థివేభ్యో మనస్త్వాష్టు స్వాహ. త్వా శుభవ సూర్యాయ దేవేభ్యస్త్వా మరీచిపేభ్య ఉదానాయ త్వా. ఉదానం కొరకు, ఉదానాయ ఉత్కృష్టాయ జీవన బల సాధనాయ. వాటి కొరకే ఈశ్వరోపాసన అవసరం. ఉదానం కొరకే, ఉత్ ఆనాయ శుభబలం అవడానికి, ఆ శుభ వైభవాన్ని పొందడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. అందుకే యోగాభ్యాసంలో కూడా విభూతులు లభిస్తాయి, సిద్ధులు లభిస్తాయి. వాటిని ఐశ్వర్యం కూడా అన్నారు. పతంజలి యోగ దర్శనంలో ఒక పాదమే విభూతి పాదం. ఎన్నో సిద్ధులు లభిస్తాయి. వాటితో ఎంతైనా ఐశ్వర్యం పొందవచ్చు. పేరు, ప్రతిష్టలు, సన్మానాలు, ధనం, సత్కారాలు అన్నీ లభిస్తాయి సిద్ధుల ద్వారా. అయినప్పుడు కూడా తే సమాధం ఉపసర్గ వ్యుత్థానే సిద్ధయా. అవన్నీ కూడా, ఆ సిద్ధులన్నీ కూడా, ఈ ఐశ్వర్యాలన్నీ కూడా విడిచిపెట్టదగినవి. అంత ముఖ్యమని కావు. ఉపసర్గలు అంత ముఖ్యం కాదు. వ్యుత్థానే సిద్ధ. వ్యుత్థానంలో, బయట వ్యవహారంలో సిద్ధులు కానీ సమాధి కొరకు విడిచిపెట్టదగినవి. అవి కింది మెట్లు, మనకు పై మెట్టు కావాలి. పై మెట్టు ఎక్కాలంటే, చేరుకోవాలంటే కింది మెట్లను వదిలిపెట్టాల్సిందే. సిద్ధులన్నీ కింది మెట్లు మాత్రమే. వైభవమే వైభవం. అసలు వైభవం కొరకు ప్రయత్నం చేద్దాం, సుభవలం అవ్వడానికి. సౌభాగ్యం కొరకు సౌభావం, వైభవం అన్నీ వస్తాయి, అన్నీ లభిస్తాయి. ఈశ్వరోపాసన ద్వారా నిజంగా యోగిగా మారినప్పుడు, సమాధి పొందినప్పుడు, పరమాత్మ దర్శనం అయిన తర్వాత ఇంకా కావాల్సింది ఏంటి? అన్నీ లభిస్తాయి. అన్నీ లభిస్తున్నాయి మనకు, ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాయి. అంతా సిద్ధమే. శుద్ధి కావాలి, అంతే. ఆత్మశుద్ధి కావాలి. అత్యంత ఆత్మబలం పెంచుకోవాలి. పూర్ణ బలం పెంచుకోవాలి. పూర్ణుని పట్టుకున్నప్పుడే పూర్ణ బలం లభిస్తుంది. ప్రయత్నం చేద్దాం. అత్యంత పురుషార్థం చేసి
పూర్ణ పురుషార్థం చేసి అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి చేసుకొని పరమాత్మ యొక్క ఆనందాన్ని ఈ క్షణమే, ఈ దినమే ప్రారంభిద్దాం. సాధన ప్రారంభం ఇప్పుడే. ప్రారంభించండి, అనుభవించండి అనంత ఆనందాన్ని, విశుద్ధ నిత్య సత్య మోక్షానందాన్ని ఇప్పుడే అనుభవించవచ్చు. అవకాశం ఉంది. యోగిగా మారినప్పుడు, సమాధి పొందినప్పుడు ఇప్పుడే లభిస్తుంది. అత్యంత పురుషార్థం అవసరం ఉంది. ప్రయత్నం చేద్దాం ఈ జన్మలోనే తరించడానికి. అందుకే ఈ జన్మ, ఈ అవకాశం, ఈ మార్గం. శుభం. ఇక్కడ ముగించేద్దాం ఈ మంత్రం. ఇప్పుడు ప్రశ్నలు, సందేహాలు అడగండి. ప్రశ్నలు, సందేహాలు, మీ అనుభూతి, మీ సంకల్పాలు చెప్పండి. మీ అనుభూతి, మీ సంకల్పాలు ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి అమ్మా. యోగాభ్యాసం చేసి ఆ చిత్తంలోని వృత్తులన్నీ నిరోధించుకొని ఆత్మ శుద్ధి చేసుకొని పరమాత్మ యొక్క పరమానందాన్ని పొందటమే నా సంకల్పం. శుభం. ఓం నమస్తే గురుజీ. ఇప్పుడే, ఈ క్షణమే, ఈ దినమే ప్రారంభం. ఇంకెవరైనా? నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. గురుజీ, ఈ మంత్రంలో ఆచరణ బాగా చేస్తేనే ఆత్మబలం వస్తుంది. ఆత్మబలం రావడం వల్లే పరమాత్మ సాక్షాత్కారం అవుతుంది అనేది స్పష్టంగా తెలిసింది. నా సంకల్పం కూడా ఆచరణను బాగా వేదిక విద్య నేర్చుకోవాలి. ఇంకా నేర్చుకొని సంపూర్ణంగా ఆచరించి అప్పుడు ఆత్మబలాన్ని పెంచుకొని పరమాత్మ సాక్షాత్కారానికి ప్రయత్నం చేయాలనేది నా సంకల్పం గురుజీ. నమస్తే. శుభం. ఓం. ఇంకెవరైనా? సందేహాలు, ప్రశ్నలు? నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. ఈ యోగ సాధన ద్వారా సమాధిని పొందిన యోగి మోక్ష సుఖం పొందుతాడు అనేటువంటిది ఈ మంత్రం ద్వారా మేము తెలుసుకున్నాం గురించి. శుభవుడు ఓ హే శుభవా అని పరమాత్ముడు ఆయనకు ఉపదేశం చేస్తున్నారు. నీకు ఈ సృష్టిలో సకల పదార్థంలోనూ సాధనాలను నీకు సృష్టించి ఇచ్చాను. వీటిని వాడుకొని, అదేవిధంగా వేద విద్యను కూడా నీకు ఇచ్చాను. వాటిని వాడుకొని అత్యంత మోక్ష సుఖాన్ని పొందుము అని ఈ మంత్రం నాకు ఉపదేశిస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది గురించి. అసలు యోగి మోక్షానందం పరమాత్మను పొందినప్పుడు అతనికి ఆనందానికి అంతు ఉండదు, ఆత్మానందానికి అంతు ఉండదు అనేటువంటిది తెలిసింది. నిత్యము ఈశ్వరోపవాసం చేసి యోగాభ్యాస సాధన చేసి ఆయన పొందడానికి నిత్యం కూడా ప్రయత్నం చేయాలనేటువంటిది తెలిసింది గురించి. అదే విధంగా శాస్త్రాచారము, ధర్మాచారం ద్వారా పరమాత్మను మెప్పించాలి. ఆత్మబలం బాగా పూర్ణంగా పెంచుకొని శుభం పొందాలి, సౌభాగ్యం పొందాలి. యోగిని మించినటువంటి ఐశ్వర్యవంతుడు ఈ ప్రపంచంలో లేడు అనేటువంటిది ఈ మంత్రం ద్వారా నాకు బాగా అర్థమైంది గురించి. కనుక నేను కూడా స్వాధ్యాయం అంటే నన్ను నేను తెలుసుకొని ఆత్మ నివేదన, ఆత్మ నిరీక్షణ చేసుకుంటూ ఎప్పటికప్పుడు ఈ రోజుకి ఆ రోజు నాలో ఉన్న దోషాలు ఏమిటి, నాలో ఉన్న బలహీనతలు ఏమిటని తెలుసుకుంటూ వాటిని తొలగించుకుంటూ యోగాభ్యాసం సాధన చేసి నాలో ఉన్నటువంటి అజ్ఞాన ఆవరణలు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఈ భ్రమలు, వీటిని తొలగించుకుంటూ మోక్షం పొందడానికి ప్రయత్నిస్తాను గురించి. ఇది
నా యొక్క సంకల్పం గురించి. ఓం నమస్తే గురుజీ. ఓం శుభం. ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. పరమేశ్వరుడు ఈ సృష్టిలో ఉన్నటువంటి సమస్తమైనటువంటి ఈ పదార్థాలని, ఓ మానవ నీ కోసం అన్ని ఇచ్చాను, అసలు దాపరకం అంటూ ఏమీ లేదు, అసలు మొత్తం సమస్తం నీ కోసం ఇచ్చాను, అసలు నువ్వు సాధన చేసుకుంటే నువ్వు యోగి అవుతావు, లేకపోతే భోగిగానే ఉంటావు, ఇంకంటూ నీ తాలూకు ప్రయత్నం తప్ప నేనంతా విడమర్చి నీకు మొత్తం అంతా ముందు నీ ముందు ఉంచాను కాబట్టి నీ ప్రయత్నం లోపమే తప్ప నేను అన్ని నీకు ఇచ్చాను అని చెప్పేసి పరమేశ్వరుడు మనకి ఈ మంత్రం ద్వారా యోగ సాధన చేసి యోగిగా మారాలనే విషయం, ఆ ప్రయత్నంలో నేను ఉండడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను గురుజీ. నమస్తే. శుభం. సత్య సంకల్పాలు సిద్ధిస్తాయి, మన ప్రయత్నమే. ఇంకా సందేహాలు, ప్రశ్నలు, అనుభూతి? ఓం నమస్తే గురూజీ. చెప్పండి. ఈ మంత్రంలో శుద్ధం, ప్రశంసించదగిన గుణములు అని ఇచ్చారు. పరమాత్మని ఉపాసనలో ఆనంద ప్రాప్తి కలగాలంటే ముందుగా ఈ ప్రశంసించబడే పరమాత్మ చేత ప్రశంసించబడేటటువంటి గుణాలు ఆత్మలో ఉండాలి. కాబట్టి దానికి పాత్రత, అర్హత ముందు పొందాలి. దానికి పతంజలి మహర్షి చెప్పిన అష్టాంగ యోగంలో మొదట్లో 2 అంగాలు అతి ముఖ్యమైనవి ఇందులో కనిపిస్తున్నాయి. యమనియమాలు పాలన చేయకుండా ఆసన ప్రాణాయామాలతో ఈశ్వర ప్రాప్తి కలుగదు. అక్కడే ముందు ఆత్మను శుద్ధం చేసుకోవాలి. యమనియమాలను పాలిస్తూ అక్కడ మనల్ని మనం శుద్ధం చేసుకుంటూ ప్రశ్నించుకుంటూ పవిత్రులం కావాలి. పవిత్రత తర్వాత పరమాత్మ మనను స్వీకరిస్తారు. ఆ స్వీకరించిన తర్వాత మనకి ఆత్మబలం పెరిగి అక్కడి నుంచి సాధన ప్రారంభం అవుతుంది. ఈ ఈశ్వరుడి నుంచి పొందిన ఆత్మబలం పొందకుండా ఆనంద ప్రాప్తి కలగదు. కావున ఈశ్వరుని గుణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ గుణాలను మనలో ప్రాప్తింప చేసుకోవడం ప్రయత్నం చేయాలి. పుటం పెట్టిన బంగారం వలె యోగి యొక్క ముఖ తేజస్సు మారిపోవటం ప్రారంభిస్తే అక్కడ ఈశ్వరుడు ఆ యోగిని స్వీకరించాడనేది మనకి గ్రహించవచ్చు. కనుక నేను కూడా నాలో ఉన్నటువంటి మాలిన్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని గ్రహిస్తూ యమనియమాల పాలన పూర్తిగా చేసి ఈ ఈశ్వర ఉపాసనలో, యోగంలో సిద్ధిని సాధిస్తానని సంకల్పం తీసుకున్నాను. శుభం. ఓం. ఇప్పుడు ఆత్మ నివేదన. ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి అమ్మా, పేరు చెప్పి. గురుజీ, నా పేరు సువర్ణవాణి. హే పరమపిత పరమాత్మ, రోజు రోజు నిన్ను పొందాలనే తపన ఉత్కృష్టంగా అవుతుంది. ఆత్మబలాన్ని పెంచుకోవడానికి ఒక మంచి అవకాశాన్ని ఇచ్చావు తండ్రి. లేకపోతే ఏమీ అర్థమయ్యేది కాదు. నీవు నన్ను ఎంచుకున్నావని అర్థమవుతుంది నాకు. ఎందుకంటే
ప్రతి క్షణం నిన్ను పొందడానికి నేను చేసే కర్మలన్నీ కూడా, నా ఆలోచనలన్నీ కూడా లోపల తిరుగుతూ ఉన్నవి. ప్రయత్నం కూడా చేస్తున్నాను. అసలైన ఐశ్వర్యవంతుడు యోగి మాత్రమే అని అర్థమైంది. ఆ యోగి మాత్రమే పరమాత్మ యొక్క ఆనందాన్ని అందుకుంటారు. అట్లాంటి ఆనందాన్ని నేను కూడా పొందాలని తపన లోపల ఉంది. నీవు ఏ లోపం లేకుండా సృష్టిని, వేదాన్ని, అంటే నేను పొందడానికి కావాల్సిన సామగ్రిని అంతా కూడా నీవు ఏర్పాటు చేశావు. దాన్ని పొందలేకపోవడం, ఆ ఏర్పాట్లన్నీ సరిగా చూసుకోకపోవడము, ఆ క్రమాన్ని తెలుసుకోకపోవడము నాది పొరపాటు తండ్రి. వాటిని సరిగా ఉపయోగించుకోకపోవడం, ఇవన్నీ కూడా నా లోపాలు. ఆత్మబలాన్ని పెంచుకోవాలంటే ముందుగా నన్ను నేను అధ్యయనం చేసుకోవాలి. నా లోపాలన్నీ సరి చేసుకోవాలి. అప్పుడు మాత్రమే నాకు అర్హత లభిస్తుంది, నిన్ను మెప్పించగలను అని అర్థమైంది. ప్రపంచంలో ఎంతోమందిని మెప్పించగలము, కానీ దేంతోనైనా ఆత్మశుద్ధితోనే నిన్ను మెప్పించగలను తండ్రి. ఆత్మశుద్ధి కావాలి. దానికి చాలా బలము, యోగము, గురువు అన్నీ కూడా అవసరం. నువ్వు ఏ క్రమంలో అయితే నిన్ను పొందడానికి వేదాన్ని ఒక క్రమ పద్ధతిలో ఇచ్చావు, నేను కూడా నీవు చెప్పిన క్రమ పద్ధతిలోనే సాధన చేయాలి. సాధన చేయాలంటే తప్పకుండా గురువు సహాయం తప్పనిసరి. పరమపిత పరమాత్మ తప్పకుండా ఒక్క యోగికి మాత్రమే నిన్ను పొందే అవకాశం ఉంది తండ్రి. వేదవాణి ద్వారా గురువు నీడలో ఉండి నేను కూడా యోగిని కావాలని ఆశ ఉంది. అవుతాను తండ్రి. తప్పకుండా ఈ జన్మలోనే నేను చేరుతాను. లోపల ఎన్నో పొరలు, అజ్ఞానము, ఎన్నో లోపాలు, పొరపాట్లు అన్నిటినీ ఒక్కొక్కటి తీసేసుకొని అవి పోయినప్పుడు మాత్రమే నాకు ఆత్మబలం వస్తుంది. ఎంతవరకు నేను ఆత్మబలాన్ని పెంచుకోను అంతవరకు నీవు నన్ను స్వీకరించమని అర్థమైంది. నీవు స్వీకరించాలి నన్ను అంటే తప్పకుండా యోగాభ్యాసం చేయాలి.
పరమపిత పరమాత్మ నీ ఒడిలోనే ఉన్నానని ఎన్నోసార్లు అనుకుంటూ ఉన్నా కూడా ఆ అనుభూతి ఆ కొంచెం సేపే ఉంటుంది కానీ పూర్తిగా ఉండటం లేదు. అంటే ఇంకా ఎంత సాధన చేయాలి అనేది అర్థమవుతుంది. సాధన చాలా అవసరం, పురుషార్థం అవసరం. అన్నీ ఇచ్చావు తండ్రి, నాకు దారి కూడా చూపించావు, గురువును కూడా ఇచ్చావు. తప్పకుండా నేను చేరుకుంటాను, ఈ జన్మలోనే చేరుకుంటాను. నీ ఉపదేశం ప్రకారం నన్ను నేను వృద్ధి చేసుకుంటూ ఆత్మబలాన్ని పెంచుకుంటూ చేరుకుంటాను తండ్రి, తప్పకుండా. ఓం నమస్తే గురుజీ. ఓం శుభ. ఆత్మబలం, ఆత్మవిశ్వాసం, పరమాత్మ విశ్వాసం, పరమాత్మ బలం, పరమాత్మ పైన పూర్తి విశ్వాసం, నమ్మకం కాదు విశ్వాసం, సమర్పణం. అమ్మకు బిడ్డకు ఉన్నటువంటి సంబంధం, బిడ్డ పూర్తిగా అమ్మ పైన ఆధారపడి ఉంటుంది, సమర్పితమై ఉంటుంది. అంత అమ్మకే తెలుసు. ఎగిరేసినా, కొట్టినా, తిట్టినా, ఏం చేసినా అమ్మ హితమే చేస్తుంది. అమ్మ హాని చేయదు. బిడ్డకు ఎటువంటి అపనమ్మకం ఉండదు, ఎటువంటి సందేహం ఉండదు. అమ్మే చూసుకుంటుంది. అలా ఉన్నప్పుడే ఆత్మబలం పూర్ణమవుతుంది. నేనేమిటి, నా స్వరూపం ఏమిటి? నా స్వరూపం నేను తెలుసుకున్నప్పుడే ఆత్మబలం పెరుగుతుంది. నేను జడము కాదు, ఈ శరీరం కానే కాదని స్పష్టంగా అర్థమైనప్పుడు, ఇంద్రియాలు కూడా కాదు, మనస్సు కాదు, బుద్ధి కాదు, ఏది కాదు. నేను జడము కానే కాదు, నేను చేతనము, జ్ఞాన స్వరూపము, నా స్వరూపం స్వయం సిద్ధ స్వరూపం, నేను స్వయంభువును. ఆత్మగా నా స్వరూపం స్వయంకృత, స్వయం సిద్ధ స్వరూపం. అదిని ఏ వికారం లేదు నాలో, ఏ వికారం ఉండదు. ఇప్పుడు ఎప్పుడు ఎప్పటికి కూడా ఏ వికారం ఉండదు. ఈ వికారాలన్నీ కూడా శరీరంలో, మనస్సులో, కామక్రోధ లోభాలు కావచ్చు, చివరికి భయం కూడా కావచ్చు. ఈ శోకాలు, విషాదాలు కూడా ఆత్మకు సంబంధము లేదు. ఆత్మగా ఏడవకూడదు, ఆత్మగా భయపడకూడదు. శరీరం ఉంది కాబట్టి భయం, ఆకలి దప్పికలు, ఈ మానాపమానాలు, ఈర్ష్యాద్వేషాలు. శరీరం ఉన్నందుకు ఇదంతా వ్యవహారం. మనసు ఉంది కాబట్టి కామక్రోధ లోభాదులు. శరీరమే లేదు, మనసు లేదు, చిత్తం లేదు, అహంకారం లేదు. ఏది లేకపోతే ఆత్మకి ఏది లేదు. భయము లేదు, విషాదం లేదు, ఆకలి లేదు, దప్పిక లేదు, అలసట లేదు. శుద్ధమైన స్వరూపం నా స్వరూపం, చైతన్య స్వరూపం. నేను స్వయంకృతుణ్ణి, స్వయంభూను, స్వయం సిద్ధుణ్ణి. స్పష్టంగా అర్థమైనప్పుడు
సరైన బోధ, నిబోధ జరిగినప్పుడు అప్పుడు ఆత్మబలం పూర్ణమవుతుంది. ఆత్మబలం పూర్ణం కానంత వరకు పరమాత్మ ఎంపిక చేసుకోవడం జరగదు. అంటే ఆత్మశుద్ధి కావాలి. ఆత్మశుద్ధి కావాలంటే మంచి ఆచరణ, శ్రేష్టమైన ఆచరణ. కోరుకుంటున్నాను కానీ నియమాలు పాటించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నానా? కావాలి, ఫలం కావాలి, అన్నీ కావాలి. ఈ సుఖాలు, ఆ సుఖాలు, ఆనందం అన్నీ కావాలి. కానీ ఎవరు పురుషార్థం చేయాలి? ఎవరు ప్రయత్నం చేయాలి? ఎవరు ప్రయాణం చేయాలి? చేయవలసింది ఎవరు? ఆచరించవలసింది ఎవరు? నేనే. ఆచరించకుండా ఏది రాదు, ఏది కాదు. క్షణిక సుఖాలైనా, ఏ సుఖమైనా, ఏ విషయమైనా మనం ప్రయత్నం చేయకుండా గుండు సూది కూడా మన ఇంట్లోకి రాదు. ఒక గుండు సూది రావాలంటే ప్రయత్నం చేసినాము. అటువంటిది పరమ సుఖం, బ్రహ్మానందం, మోక్షానందం కావాలంటే శ్రద్ధతో, భక్తితో, పూర్తిగా సమర్పణతో ప్రయత్నం చేసినప్పుడే సాధ్యం. అది నేను చేస్తున్నానా? క్రమం పాటిస్తున్నానా? విధి విధానాలు, పద్ధతులు పాటిస్తున్నానా? అర్థం చేసుకుని పాటిస్తున్నానా? అర్థం చేసుకోకుండానే పరిగెత్తుతున్నానా? అనగానే పరిగెత్తడం కాదు. అర్థం చేసుకున్నానా? నిధిధ్యాసనమైందా? శ్రవణం, మననం, నిధిధ్యాసనం. 3వ మెట్టు ఎక్కినానా? శ్రవణం తర్వాత మననం, ఆ తర్వాత నిధిధ్యాసనం. నిర్ణయం తీసుకున్నానా ప్రమాణపూర్వకంగా? తర్వాత సాక్షాత్కారం. అది ఏ సాక్షాత్కారమైనా, ఏ దర్శనమైనా, ఈశ్వర దర్శనమైన, ఆత్మ దర్శనమైన. నేను యోగిని కావాలి, శుభముని కావాలి, పూర్ణ పురుషార్థం చేయాలి. పురుషార్థం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి, ముందుగా ఉండాలి. నేనే ముందు, నేనే ముందు. ఆచరించడానికి నేనే ముందు ఉండాలి. ఇక్కడ పందెం, ఇక్కడ పోటీ అవసరం. శుద్ధంగా ఉండడానికి నేనే ముందు, శుద్ధంగా ఉండడానికి నేనే సిద్ధం, ఆత్మశుద్ధికి నేనే సిద్ధం. తప్పదు. ఇప్పుడు సిద్ధం కాకపోతే ఎప్పుడైనా సిద్ధం కావాల్సిందే, ఎప్పుడైనా ఈ ప్రయత్నం చేయాల్సిందే. కానీ మంచి అవకాశం ఇప్పుడే లభించింది. మానవ జన్మ, మంచి మార్గం, మంచి క్రమం లభించింది. అన్నీ అనుకూలంగా ఉన్నాయి. ఉపయోగించుకోకపోతే, సరిగా సద్వినియోగం చేసుకోలేకపోతే నన్ను మించిన దురదృష్టవంతుడు, దౌర్భాగ్యుడు ఎవరు ఉండరు. ఇప్పుడు సౌభాగ్యం ఉంది, శుభవుని ఇప్పుడు నేను. దుర్భవం అవుతాను. పరమాత్మ యొక్క సఖుని నేను. పరమాత్మ గుణాలు నింపుకోవాలి, దివ్య గుణాలు నింపుకోవాలి. అందుకే నా కర్తవ్యం, పరమ కర్తవ్యం ఈశ్వరోపాసన చేయడమే. ఈ జన్మ యొక్క పరమ లక్ష్యం మోక్షమే. ముందుగా దుఃఖ నివృత్తి అవసరం, కష్టాల నివృత్తి. కష్టాల నుండి, దుఃఖాల నుండి, బాధల నుండి, సమస్యల నుండి, అశాంతి నుండి తొందరగా దూరం అవ్వాలి. దానికోసం ప్రయత్నం చేద్దాం. పరమాత్మ యొక్క సహాయ సహకారాలతో, అనుగ్రహంతో ఇప్పుడే ప్రారంభిద్దాం. ఈ క్షణమే, ఈ దినమే. లేకపోతే దుఃఖమే దుఃఖం.
యస్య ఛాయామృతం యస్య మృత్యు తర్వాత మృత్యువే, జననం మరణమే, చక్రభ్రమణమే, తిరుగుతుండడమే, మళ్ళీ తప్పదు, ఎప్పుడైనా తప్పదు. పరమాత్మ నీడలో ఉండడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. యస్య ఛాయామృతం మృత్యోహం క్షమామృతాత్. మృత్యు నుండి, కష్టాల నుండి, దుఃఖం నుండి ముక్ష్య హే పరమిత పరమాత్మ దూరం చేయండి. మా అమృతాత్ తమరి నుండి, అమృతం నుండి దూరం చేయకండి ప్రభువు. ఈ ప్రార్థన సిద్ధించుగాక. అందరి ప్రార్థన ఇది. మృత్యోహం క్షమామృతాత్. ప్రతి ఆత్మ ఘోషించేది, అభిలషించేది ఇదే. ఈ పరమాత్మ నీ నుండి దూరం కాకూడదు. నీ నీడలో, నీ ఒడిలో ఉన్నప్పుడే శాంతి, ఆత్మశాంతి. ఆత్మ స్థిరమవుతున్నప్పుడే. అంతవరకు స్థిరత్వం లేదు. పురుషార్థం తప్పదు, ప్రయత్నం తప్పదు. నిండా ప్రయత్నం చేద్దాం. శ్రద్ధతో, భక్తితో, పూర్ణ విశ్వాసంతో, సమర్పణ భావనతో. ఆత్మార్పణమే. హే పరమాత్మ, అర్పణం నీకే అర్పణం. నన్ను నేను అర్పించుకుంటున్నాను ప్రభు. సమర్పణం. ఓం 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 ఓం. నేను సిద్ధం, నేను సిద్ధం. హే పిత, నీకు వందనాలు. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు అందరికీ వందనాలు, ధన్యవాదాలు, ప్రణామాలు. కలియుగ మహర్షి దేవదయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు గారు వ్యాకరణ సూర్య ప్రజ్ఞాచక్షు దండి స్వామి విరజానంద సరస్వతి గారికి ధన్యవాదాలు, వందనాలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ, బంధువులారా, సాధకులారా, పూర్ణ పురుషార్థులారా, సాధించాలని పరమాత్మతో వేడుకుంటూ అందరూ సాధించాలి. సుఖంగా, సంతోషంగా, ఆరోగ్యంగా, ఆనందంగా, ఏ బాధలు లేకుండా, ఏ కష్టాలు లేకుండా, ఏ సమస్యలు లేకుండా, ఏ అశాంతి లేకుండా, ఏ భయం లేకుండా ఉండాలంటే ఒకే ఒక మార్గం. నాణ్య పంథ విదితేనాయ. అది వైదిక మార్గమే, వైదిక యోగ విధానమే. యోగ జిజ్ఞాసులు అవ్వండి, యోగార్థుల కండి. ఈ ప్రార్థనతో మీ అందరికీ వందనాలు, అభినందనాలు, పరమాత్మ ఆశీస్సులు. ఓం శం శుభం. కళ్ళు మూసుకుని ఉండండి. ఆసనం మార్చుకోండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారుగా ఉంచుకోండి. ఒకసారి దీర్ఘ శ్వాస నిండా నింపి వదిలిపెట్టండి. ఓంకారం చేద్దాం. శ్రద్ధతో, భక్తితో, పూర్ణ విశ్వాసంతో, ఆత్మబలం కొరకు, పరమాత్మ ఆనందం కొరకు. ఓంకారం. శ్వాస నింపండి. ఓ शांति शांति शांति. सर्वेभ्यो नमो नमः. शुभम. धन्यवाद. చేద్దాం. ఓం శుభౌలవండి, శుభౌలు.